Welcome to Second EV. The Pilgrim's Progress by John Bunyan, 1678, and Oronuku by Ephra Behn, 1688, initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll Flanders, and Jonathan Swift, Gulliver's Travels, a famous satire. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, Pamela or Virtue Rewarded, and Clarissa, both epistolary novels. Epistolary means having the correspondence, having the male correspondence is known as epistolary. Literary work in the form of letters is called as epistolary. Literary works in the form of लेटर्स पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून लिहिलेलं जे आहे त्याला एपिस्टोलरी असं म्हणतात. 18व्या शतकाच्या कालखंडामध्ये पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून सुद्धा काही प्रमाणात ह्या ज्या नॉव्हेल्स आहेत त्या लिहिल्या गेल्या. हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स स्टर्न अँड टोबियस स्मॉलेट. द ट्रॅडिशन वॉज एनरिच्ड बाय मेनी अदर स्टॉलवर्ट नॉव्हलिस्ट सच ॲज चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नॅथनिएल हॉथॉर्न, होरेसी वॉलपोल, Thomas Hardy, Wilkie Collins, and H.G. Wells. The 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of the views by the novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, and Anthony Burgess. All these are the names of writers who write novels at that time in 20th century. William Golding and Anthony Burgess, they widened the circumference of the genre by writing political, social, psychological and other modern issues in their novel. तर काही विशिष्ट पद्धतीने राजकीय, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय विषयांना धरून आणि आधुनिक असे काही जे प्रश्न होते हे या कादंबरीमध्ये हाताळले गेले. There are immigrant authors like Salman Rushdie, India, V.S. Naipaul, Trinidad, Kazuo Ishiguro, Japan, and many others. The contribution of women novelists to this great pageant cannot be neglected. या व्यतिरिक्त काही महिला वर्ग जो आहे, महिला लेखिका ज्या आहेत त्यासुद्धा ह्या ठिकाणी यांचा नामोल्लेख इथे आलेला आहे. The Novel of Manners, Evelina by Frances Burney, Gothic novels by Anne Radcliffe, a novel based on science of the age, Frankenstein by Mary Shelley are landmark novels. Jane Austen has been ruling over the minds of the people through her novel. Bronte's sisters Emily and Charlotte have created their own place by their incomparable works. The Wuthering Heights and Jane Eyre, Mary Ann Evans alias George Eliot wrote the novels reflecting psychological insight. Virginia Woolf is the pioneer of the stream of consciousness technique in English novel. Agatha Christie created her own place by writing many novels based on crime. Hercule Poirot and Miss Marple are the evergreen detectives created by her. Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison and Alice Walker have elevated the tradition further to prosperity. तर या पद्धतीने अनेक लेखकांचा नामोल्लेख या ठिकाणी आलेला आहे की ज्यांनी नॉव्हेल क्षेत्रामध्ये जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्यांचं दिलेलं आहे. नाव इंडियन सिनेरिओ, भारतीय बाबतीत कादंबरीची जी प्रगती आहे ती कशा पद्धतीने झालेली आहे ते इथे आलेलं आहे. राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, serialized in the Indian field, was the first novel in English written by an Indian. तर पहिली कादंबरी जी आहे भारतातली ती राजमोहन्स वाईफ नावाची कादंबरी की जी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिली होती. या कादंबरीचं रूपांतर नंतर सिरियलमध्ये पण करण्यात आलं. त्या सिरियलचं नाव होतं द इंडियन फील्ड. वॉज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय अन इंडियन. द पिरियड आफ्टर दॅट इज मार्क्ड बाय फ्यू मोर नॉवेल्स रिटन बाय द इंडियन रायटर्स. These novels bore either nationalistic virtues or social issues as their main framework. Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao were the major trio
हू प्रिव्हेल्ड इन द पिरियड दॅट आफ्टर दॅट. तर हे प्रमुख जे आहेत मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव ह्या त्रिकुटाने त्या कालखंडात एक विशेष पद्धतीचं आपलं मोलाचं योगदान जे आहे ते दिलेलं आहे कादंबरीच्या क्षेत्रामध्ये. नोव्हेलिस्ट लाईक अनिता देसाई, नयनतारा सहगल अँड अरुण जोशी अँड मनोहर माळगावकर चेंज द करंट ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉव्हेल थ्रू देअर वर्क्स. अमितव घोष, विक्रम सेठ अँड उपमन्यू चटर्जी ameliorated the Indian novel in English by adding new features. Ameliorated means to make something better. अजून चांगलं करणं, सुधारणा करणं या अर्थाने ameliorated. तर या माध्यमातून एक चांगला असा प्रघात जो आहे तो पाडला गेला. एक नवीन सुरुवात जी आहे ती झालेली आहे भारताच्या त्या कादंबरी क्षेत्रामध्ये. द इंडियन नॉव्हेल इन इंग्लिश बाय ॲडिंग न्यू फीचर्स टू इट. रिसेंट इयर्स हॅव विटनेस द डॅझलिंग परफॉर्मन्स बाय इंडियन नॉव्हेलिस्ट लाईक सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधती रॉय, किरण देसाई अँड किरण नगरकर. तर हे सुद्धा नावं प्रामुख्याने अतिशय प्रख्यात नावं आपल्या भारतीय साहित्यामधल्या इंग्लिशच्या बाबतीतल्या आहे. द ट्रॅडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉव्हेल हॅज अंडरगॉन अ व्हायटल चेंज सिन्स इट्स बर्थ अँड इट हॅज अनडाउटेडली व्हेरी ब्राईट फ्युचर. एक चांगलं भविष्य त्या ठिकाणी त्यांनी तयार केलेलं आहे. नोव्हेला. A novella, the word originated from the Italian word novel. It is a type of prose fiction which is shorter than a full-length novel and longer than short stories. It is a well-structured yet short narrative, often satiric or realistic in tone. It usually focuses on one incident or issue with one or two main characters and takes place at a single tradition. Some of the famous नोव्हेलाज इन इंग्लिश आर. तर काही प्रामुख्याने जे कादंबऱ्या आहेत इंग्लिश साहित्यातल्या त्याची इथे उल्लेख आलेला आहे. द हर्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉन्रेड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बर्ड बाय हर्मन मेलव्हिल, डेथ इन व्हेनिस बाय थॉमस मान, सीज द डे बाय सौल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबेक. नाउ एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल और नॉव्हेला. तर प्रामुख्याने कादंबरी म्हटली की त्या कादंबरीचे काय काय घटक आहेत त्याचा उल्लेख या ठिकाणी आलेला आहे. देर आर 6 एलिमेंट्स एसेन्शियल ऑफ नॉव्हेल और नॉव्हेला. ऑल दीज फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय अन ऑथर. तर हे 6 एलिमेंट्स जे आहेत प्रत्येक कादंबरीमध्ये हे 6 एलिमेंट्स अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यातला पहिला आहे थीम. थीम म्हणजे आशय. थीम इज द सेंट्रल आयडिया इन द नॉव्हेल विच कॅन बी एक्सप्रेस इन अ नटशेल. तर कादंबरीची जी मध्यवर्ती संकल्पना आहे ती प्रामुख्याने थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न या आशयामध्ये असतो. इट इज अ फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट और अ ट्रूथ विच द रायटर हॅज पुट फोर्थ थ्रू द नॅरेशन ऑफ द स्टोरीज ऑफ इव्हेंट्स इन द स्टोरी अँड कॅरेक्टर्स ॲक्टिंग इन द पर्टिक्युलर सेटिंग. तर त्या कालखंडामध्ये कशा पद्धतीने तत्त्वज्ञानाचा टच त्या ठिकाणी द्यायचा आहे आणि घटनांचा एक विशिष्ट पद्धतीने घटनांची मालिका उभी करणं आणि त्यात जो आशय आहे तो बसवणं हे थीम ह्या पार्टचं त्या ठिकाणी काम होतं. नंतर प्लॉट जो आहे विशिष्ट पद्धतीने कथानकाचा जो भाग आहे त्याला प्लॉटिंग असं म्हणतात. प्लॉट इज इसेन्शियली द स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स दॅट मेक अप द थीम. तर घटनांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आशय मांडणं त्याला प्लॉट असं म्हणतात. म्हणजे कथानकाचाच एक विशिष्ट असे भाग जे आहेत त्याला प्लॉट असं म्हणतात. इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आयदर इंटरनल इनसाइड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर. तर पात्राच्या आतमध्ये चाललेला जो काही जी घुसमट आहे ती अंतर्गत भावना ज्या आहेत त्या और एक्सटर्नल विथ अदर कॅरेक्टर्स और एंटिटीज. प्लॉट मे बी सिम्पल वन प्लॉट और कॉम्प्लेक्स कन्सिस्टिंग द इंटरव्ह्यूइंग ऑफ मेनी सब प्लॉट. तर एक प्लॉट असेल आणि त्याच्याबरोबर अनेक सब प्लॉट्स जे आहेत ते सुद्धा याच्यात अंतर्भूत होतात. तर कथानकाचा जो विशिष्ट भाग आहे त्याला प्लॉट असं म्हणतात. नेक्स्ट कॅरेक्टर. कॅरेक्टरायझेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट ॲज द कोर्स ऑफ इव्हेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्टन बिहेवियर ऑफ द कॅरेक्टर्स. तर पात्ररचना जी आहे ती सुद्धा कॅरेक्टर या नावाने येते. तर कथानकातली पात्र कोणती आहेत त्याबद्दलचं हे ठिकाणी आहे. ठीक आहे आपण ओके वी स्टॉप हिअर अँड टर्न टू थर्ड एबी.